Yes, sir. Come on, Namaste. Actually, it's full of plants, but still indoor and indoor students. Very good. You are maintaining very clean. Very neat. We need to do some cleanliness activities. Okay, so we need to do some. If we not clean our surroundings, we will become illness. Okay. So regarding on this aspect, we are and nowadays this is a monsoon rainy season now. So because of rain, so some water will be stagnated here and there in ponds and some dirty areas. So in stagnated water, this mosquito eggs will be grown up. Okay. So because of eggs, this mosquitoes will increase to hundreds and thousands. Okay. So we need to eradicate those stagnation points. We need to remove those stagnation points because if we not eradicate this water stagnating points, these eggs will develop, mosquitoes will increase. So later it will harm our health. Okay. If mosquito bites happens to us, what will happen? Malaria. Diseases will come, malaria, dengue, what madam is telling. So those ill effects will come. So that's why we need to eradicate these stagnation points and mosquito eggs and these things. So we are giving awareness on this regard. Okay. So do you follow? Very good. సో మీ తిన్న తర్వాత అక్కడక్కడ ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా ఆ ఫుడ్ కూడా అక్కడక్కడ పడేయకూడదు, దాన్ని ఒక ప్రాపర్ డస్ట్బిన్లోనే వేయాలి. తిన్న చాక్లెట్స్ తింటాం కదా, చాక్లెట్ కవర్స్ కూడా మన డస్ట్బిన్లో వేయాలి. ఇట్లా మన సరౌండింగ్స్ కూడా క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి. సో ఇది ఎసెన్స్. అప్పుడు మస్కిటోస్ కూడా రావు, మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్. Our parents, mother, father, or some servant will make them food. But we have you as a student, what you will do? So it's responsible. Make our surroundings also clean. So what you will do? You should not throw anything waste in common areas. So what you will do? You will keep a dustbin. You will throw the dust in the dustbin only. And cutting the trees, bushes. You have to cut the tree bushes. Bushes. Not If trees. it will overgrown, what will they mosquitoes will live there only. Water will be stagnated and mosquito will be live there only. So you have to clean the cuttings. You have to cut the trees. Not cutting means plants, not trees. Only extra. And clean. And we should not use the excessive water on the roads, common areas, because it will stagnate in one area now. So after stagnating, what will happen? Mosquito will lay eggs and larvae will grown there also. So you have to take care of that also. You have to take care of yourself and house and individual. You want what you will do? You have to see the surroundings also clean and tidy. Okay? Okay, na? Thank you. Say thank you, madam. Welcome. వెరీ గుడ్. అర్థమైంది కదా అందరికీ? అయితే మీరందరూ గుడ్ స్టూడెంట్స్. మీరు బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తిన్న తర్వాత కూడా కవర్ టేబుల్లో పెట్టుకొని మీ ఇంట్లో పెట్టుకోలేదు. మీ ఇంటికి రోజు ఆటో వస్తుంది రిక్షా, దాని ద్వారా డబ్బులు అడిగాము. మీరు ఇక్కడ చేసి ఇక్కడనే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ చేసి షాప్ ముందర చేసుకుంటూ ముందరనే రోడ్డు ముందర చేసినామనుకో అది వర్షం పడేది లేకుండా దోమలు అయ్యి వ్యాధులు వస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఏదైనా బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తిన్నా, బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తిన్నా, ఏదైనా ఎనీ ఐటమ్ తిన్నా, పేపర్ అయినా మీ
జేబులలో పెట్టుకోవాలి, బ్యాగులలో పెట్టుకోవాలి. మీరు తీసుకుపోయి సేమ్ మీ ఇంటికి వెళ్తారు కదా, మీ ఇంట్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్లో వేయండి. అది టుమారో మార్నింగ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డబ్బు యాడ్కి వెళ్తుంది. మున్సిపల్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తారు కదా, మీ ఇంటికి వస్తారా? డైలీ వస్తారు కదా, రిక్షా వాళ్ళు వస్తారు కదా, ఆటో వాళ్ళు వస్తారు కదా, వాళ్ళు కలెక్ట్ వేస్తారా చెత్త ఆటోకి? వేస్తారు కదా. ఒకవేళ ఎవరైనా పెద్ద ఆంటీ వాళ్ళు అంకుల్ వాళ్ళు ఓపెన్ ప్లేసెస్ లో చెత్త వేసినా వేయొద్దని మీరు చెప్పాలి. మీరు చెప్తేనన్నా వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. చెత్త వేయడం వల్ల ఎవరు సిక్ అవుతారు? మీరే కదా. మరి మీరు సిక్ అయిపోతే ఎట్లా మరి? కదా, మీరు పెద్దగా అవ్వాలి, ఇదిగో మీరు పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ చేయాలి. సో మీరు చెప్పాలి, ఎవరైనా వేస్తే ఆంటీ వేయొద్దు, అంకుల్ వేయొద్దు, చెత్త ఆటోకే వేయాలి అని చెప్పాలి. మీ ఇంట్లో అయితే చెత్త ఆటోకే వేస్తారు కదా. మీరు హెల్ప్ చేస్తారా? మమ్మీ వాళ్ళు వేస్తారా? హెల్ప్ చేయాలి. వాళ్ళు తను చేసిన వీడియో నాకు వాట్సాప్ చేయండి. వేయకుండా మీరు డాడీ ఏమన్నా డ్యూటీకి పోయేటప్పుడు మార్నింగ్ తీసుకుపోయి ఎక్కువ వేస్తారు, రోడ్ల మీద వేస్తారు. అది ఏమైతే డ్యూటీకి పోయేటప్పుడు మార్నింగ్ తీసుకుపోయి ఎక్కువ వేస్తారు, రోడ్ల మీద వేస్తారు. అది ఏమైతే కుక్కలు తీసి అది చేస్తారు. కాబట్టి మనం మన దాన్ని తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి మన ఆటో వాళ్ళకి వేయాలి. ఇది చెప్పాలి. మీ డాడీ కొందరు రాకపోతే మీ కార్పొరేటర్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేయాలి. మీకు ఆటో రాకపోయినా, చెత్త వాళ్ళు రాకపోయినా కలెక్ట్ చేయాలి. మా సిబ్బంది ఉంటుంది, మున్సిపల్ సిబ్బంది. ఈ రోడ్ ఏదైనా ఉంటే ఫోన్ చేయండి, మేడం ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తుంది. మా వాళ్ళు వస్తారు, మొత్తం చెత్త కూడా రిమూవ్ చేస్తారు, తీసేస్తారు. కాబట్టి మీరు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు పర్యావరణ పరిరక్షణ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇప్పుడు మొన్న వర్షాలు వచ్చి ఇల్లు కొట్టుకుని చూసిన టీవీలలో దానివల్ల ఏమైంది? వాటర్ మొత్తం లోపలికి వెళ్ళలేదు. ప్లాస్టిక్ వల్ల పై ఇళ్ళని కొట్టుకపోయింది, లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమైంది. దాంట్లో ఇప్పుడు డెంగ్యూ వ్యాధులు, మలేరియా, బోధకాలు అలాంటి వ్యాధి దోమల వల్ల వస్తుంది. కాబట్టి మన పరిసరాలను మన ఇంటి చుట్టూ మనం చూసుకుంటే అంతా ఓకే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది అందరూ మీరు పాటించాలి. మీతో పాటు మీ తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇది గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీరు భారత్ పౌరులు, మీరు దేశానికే వెన్నెముక లాంటి వారు కాబట్టి మీరు ఇట్లా చెప్పండి. మీకు ఏదైనా ఆటో కానీ చెత్త వాళ్ళు రాకపోతే మేడం కార్పొరేటర్ తీసుకోండి, మీకు సిబ్బంది ఉంటారు, వాళ్ళకి పంపిస్తే తీపిస్తారు. ఓకేనా? మీరు ఏదైనా చూస్తారు, ఏదైనా కుక్క పిల్లలతో చనిపోయినా కానీ ఇమ్మీడియట్లీ ఫోన్ చేయాలి. అందరు చూడరా, కొందరు చెప్పరు. 3 రోజుల దాకా వాసన వచ్చిన దాకా నాకేం తెలియని వెళ్ళిపోతారు. ఏదో తెలిసిందన్న పడి చచ్చిపోయిందంటే కుక్క పిల్ల మీరు చూసారంట, యాక్చువల్ మీరు చదువుకుంటున్నా ఇమ్మీడియట్లీ ఫోన్ చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు మా సిబ్బంది వచ్చి మీరు ఇక్కడ మీరు రోజు దాకా ఎవరు చెప్పలేదు, దాని వాసన అయ్యాయి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. కాబట్టి మీరు కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి మీరు కూడా నెంబర్ తీసుకుని సిబ్బంది కానీ మాకు తెలియజేస్తే ఇవన్నీ తీపిస్తాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.